सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम परमात्मा के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर आप ऐसा करते चले जाते हैं तो परमात्मा हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ क्यों बोले? अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। अपने परमात्मा से वायदा कीजिए कि हे प्रभु, हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ये ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हम में हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता नजर आएगा। पर बात एक जरूर है कि जिस बात का वायदा अपने परमात्मा से करें उसको अवश्य पूरा करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। ना करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जो आपने सुबह पूजा में किया, जो आपने खाना खाते हुए किया, उन्हीं परमात्मा का ध्यान कीजिए। सोने से पहले उनको याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। संसार की सारी चीजें हटा दीजिए और उन्हीं की याद में सो जाइए। अगर ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें आपको प्राप्त होंगी। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इस देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। और जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से उत्पोत महसूस होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। अपने अंदर सुंदर अवस्था पाता है।
जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जागते हुए वो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक आपके पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मनुष्य का एक गुण है मन का। क्या है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। मुसीबत उसी चिंता की देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चपचप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। మొదటి మెట్టులో మూడవ చిన్న మెట్టు ఏమిటంటే ప్రతి మనిషి నిద్రపోతాడు. సుమారు 6 గంటల సమయం నిద్ర కోసం కేటాయిస్తాడు. అందరూ 6 గంటలు నిద్రపోతారు. నిద్రపోయే ముందు 20 నిమిషాలు పరమాత్మ నిమిత్తం కేటాయించవలసిందిగా మన సద్గురు మహాత్ములు చెప్పి ఉన్నారు. ఎక్కువ సమయం అక్కర్లేదు, కేవలం 20 నిమిషాలు సరిపోతుంది. దీనివల్ల విహారశుద్ధి కలుగుతుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విహారశుద్ధికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. సద్గురువులు ఆ విధానాన్ని ఈ ప్రకారంగా తెలియజేశారు. ప్రపంచం తాలూకు అన్ని పనులు పూర్తయిన తర్వాత మీరు నిద్రపోయే పక్క మీద వచ్చి కూర్చోండి. ఇక్కడ ఆసనం వేసుకోవాల్సిన పని లేదు. కూర్చొని 2 పనులు చేయండి. మొదటిది ఆత్మనిరీక్షణ. ఇది ఏ విధంగా చేయాలి? ఆ రోజు ఉదయం నుండి అప్పటి వరకు చేసిన పనులు తలుచుకొని ఆ రోజు మీ వలన ఏదైనా ఒక మంచి పని, అనగా మీ వలన ఎవరికైనా ఆనందము, ప్రసన్నత కలిగే పనులు జరిగాయేమో మీ ఆత్మను అడగండి. ఒకవేళ మీ వలన ఇటువంటి పరోపకారమైన పనులు ఏమైనా జరిగి ఉంటే ఆ పరమాత్మకే సమర్పించండి. పరమాత్మ మీ యొక్క దయాకృపల వల్ల మాత్రమే ఈ పని జరిగింది. ఈ సేవకునిలో ఇతరులకి శక్తి చేసేటువంటి, మేలు చేసేటువంటి శక్తి ఎక్కడుంది? అటువంటి అవకాశాన్ని నీవే కల్పించావు. అందువల్లనే ఈ పని జరిగింది. ఈ మంచి భగవంతుని దయాకృపల వల్ల మాత్రమే జరిగింది కనుక ఆయనకే అర్పించండి. ఆ తర్వాత మీలో ఏ లోటు కానీ చెడు కానీ ఉందేమో ఆలోచించండి. మీ ఆత్మని అడగండి. దీనికోసం వేరే గురువు యొక్క అవసరం లేదు. మీ ఆత్మే మీకు గురువు, మార్గదర్శకుడు. మీ ఆత్మలో మీలో ఏ విధమైన చెడు లోటు లేవని చెబితే చాలా మంచి విషయం. ఒకవేళ మీలో అబద్ధం, కపటం, కామం, క్రోధము, లోభము, మొహం మరియు అహంకారము మొదలైనవి ఉన్నట్లు చెబితే అటువంటి వస్తువు ఉన్నట్లు కనిపించగానే దాని గురించి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇటువంటి బలహీనతల నుండి విముక్తి ప్రసాదించమని భగవంతుని ప్రార్థించడం ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చు. మరియు ఈ విధమైన ప్రార్థనకు మంచి విధానం ఏమిటంటే మీ తాలూకా అన్ని బలహీనతలను ఒకేసారి తొలగించాలని ప్రయత్నం చేస్తే గందరగోళం అయిపోతుంది. అందువలన మీ ఆత్మని అడిగి మీలో ఉన్న అన్ని బలహీనతల కన్నా
అతి చిన్న బలహీనతను తీసుకోండి, పెద్ద బలహీనతను తీసుకోవద్దు. ఉదాహరణకి వేళాకోళం ఆడే అలవాటు ఉందనుకోండి. ఈ వేళాకోళంలో అబద్ధాలు కూడా వస్తుంటాయి. ఆ అబద్ధాల వలన ప్రయోజనం లేదు. అయినా అబద్ధం అబద్ధమే. మరి కారణం లేకుండా ఎందుకు అబద్ధం ఆడాలి? ఇలా అబద్ధం ఆడుతున్నందుకు మీ ఆత్మ బాధపడినట్లయితే ఇటువంటి చిన్న చిన్న బలహీనతలను ఎంచుకొని, ఓ ప్రభు, రేపటి నుంచి నాలో ఉన్న ఈ చిన్న చెడు జరగకుండా ఉండేలా శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి అని ప్రార్థన చేయండి. భగవంతునికి వాగ్దానం చేసి మరుసటి రోజు నుండి ఈ చిన్న దుర్గుణాన్ని విడిచిపెట్టండి. ఈ విధంగా వదిలిపెట్టడం వలన మీలో ఆత్మశక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరు ఎప్పుడూ ఊహించిన విధంగా ఎప్పటికీ మానలేము అనుకునే పెద్ద పెద్ద దుర్గుణాలు కూడా పరివర్తన పొందడం మీరు చూస్తారు. అవి కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా వదిలేయగలడం మీరు చూస్తారు. కానీ దీనికి ఒక ముఖ్యమైన షరతు కూడా ఉంది. అదేమిటంటే, ఒకసారి భగవంతునికి వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఆ వాగ్దానాన్ని తప్పనిసరిగా అమలు జరపాలి. ఒకవేళ వాగ్దానం చేసి అమలు చేయలేకపోతే మీలో ఆత్మశక్తి తగ్గిపోతుంది. మీరు వాగ్దానం చేయకపోవడం మంచిది, కానీ వాగ్దానం చేసి అమలు చేయకపోవడం చాలా తప్పు. ఏ వాగ్దానం అయితే మీరు చేస్తారో దానిని తప్పకుండా అమలు జరపడం వలన మీలో ఆత్మశక్తి పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత పరమాత్మ యొక్క ధ్యానం చేసుకొని, ధ్యానం బాగా కుదిరిన తర్వాత అదే ధ్యానంలో నిద్రపోవాలి. ఇది అభ్యాసం. ఈ విధంగా అభ్యాసం చేసినట్లయితే దీనివల్ల కలిగే విశేష లాభం మీకే తెలుస్తుంది. అప్పటి వరకు ఏ సోదరీమణులకైతే పీడకలలు, అర్థం పర్థం లేని కళ్ళు వస్తుంటాయో అవన్నీ ఆగిపోతాయి. చక్కటి గాఢమైన నిద్ర పడుతుంది. ఒళ్ళు తెలియకుండా పడుకుంటారు. ఈ సాధన ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీ స్వప్నాలు మారిపోతాయి. సుందరమైన స్వప్నాలు రావడం ప్రారంభిస్తాయి. మీరు పూజలో కూర్చున్నట్లు, ధ్యానం చేసుకుంటున్నట్లు, అప్పుడప్పుడు మీ ఇష్టదైవం యొక్క దర్శనం, అప్పుడప్పుడు మీ గురుదేవుల దర్శనం, సత్సంగంలో కూర్చున్నట్లు ఈ ప్రకారంగా స్వప్నాలను చూస్తూ ఉంటారు. సాధకుడు ఇంకా అభివృద్ధి పొందితే ఇంకా సుందరమైన అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటాడు. నిద్రపోతూ ఉండగా అనంతమైన సూర్యుల ప్రకాశం కనిపిస్తుంది. శరీరం అంతా విద్యుత్ ప్రవాహంతో నిండినట్లు అనుభవం కలుగుతుంది. ఆ స్థితి పొందిన సాధకునికి నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత నిజంగానే శరీరంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంటుంది. ఆ అనుభవంతో సాధకుడు కంగారు పడిపోతాడు, ఆశ్చర్యపడిపోతాడు. అటువంటి సాధకుడు ఏ ధ్యానంలో నిద్రపోతాడో ఉదయం అదే ధ్యానంలో నిద్రలేస్తాడు. లేవగానే పరమాత్మ యొక్క నామమే మొదట ఉచ్చరించబడుతుంది. అతనిలోని ఈ సుందరమైన ధ్యానావస్థ అతనికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఏ ధ్యానావస్థలో నిద్రపోయాడో అంతకన్నా మంచి ధ్యానావస్థ అతనికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఏ ధ్యానావస్థలో నిద్రపోయాడో అంతకన్నా మంచి ధ్యానావస్థలో నిద్రలేస్తాడు. ఒక మంచి సాధకుడు అనగా ఎవరి ఆజ్ఞా చక్రంపై స్పందన జరుగుతూ ఉంటుందో అటువంటి సాధకుడు నిద్రపోయి ఉదయం లేస్తే ఆ ఆజ్ఞాచక్రంలో స్పందన చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏ ధ్యానంలో అయితే నిద్రపోయాడో తెల్లవార్లు అదే ధ్యానంలో ఉన్నట్టు వారి ఆత్మ చెబుతుంది. ఈ విధంగా నిద్రపోయిన 6 గంటల సమయం వాస్తవానికి పూజగా మారింది. విషయం ఏమిటంటే, మన మనసుకు ఒక విశేషమైన గుణం ఉంది. ఏ ఆలోచనలతో నిండి నిద్రపోతామో రాత్రంతా అవే ఆలోచనలతో మనసు మునిగి ఉంటుంది. మనం సంసారంలో ఎప్పుడైనా మనకు ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు నిద్రపోయే ముందు ఆ కష్టం తాలూకా చింత మన మనసులో ఉంటుంది. అదే చింతతో నిద్రపోతాము. స్వప్నాలు కూడా ఆ కష్టానికి సంబంధించినవి చూస్తాం. ఉదయం లేచినప్పుడు అదే చింతనతో లేస్తాం. ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు, నిద్రపోయేటప్పుడు తల్లి దగ్గర పాలు తాగుతూ నిద్రపోతాడు.
రాత్రంతా చప్ చప్ అని పాలు తాగుతున్న శబ్దాన్ని చేస్తుంటాడు. అనగా ఆ పిల్లవాడు తెల్లవార్లు మానసికంగా పాలు తాగుతున్నాడు. అందువలన మనసు యొక్క విశేష గుణం ఏమిటంటే ఏ ఆలోచనలో మునిగి నిద్రపోతామో తెల్లవార్లు అదంతా అదే ఆలోచనలతో ఉంటాం. ఈ కారణం చేత మీరు పరమాత్మ ప్రార్థన చేసుకుని పరమాత్మ యొక్క ధ్యానంలో నిద్రపోయినట్లయితే రాత్రంతా ధ్యానం జరుగుతూనే ఉంటుంది. మీరు నిద్రపోయిన 6 గంటల సమయం పూజగా మారుతుంది. यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। यदि हर व्यक्ति चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, अपने बना सकता है 24 घंटे में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। पर बनेगा कैसे? इसके लिए हमारे जो महाराज जी थे उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका सबके सामने रखा, और इस योग को पूरा करने के लिए वो बहुत जरूरी है। अपने आप ये योग पूरा नहीं होता नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए संगत की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। संगत जो हम नहीं करते। संगत का मतलब सत्संग। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ఇది విహార శుద్ధి. దీని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా గట్టిగా చెప్పి ఉన్నాడు. ఈ విహారశయ్య అనగా నిద్రపోయే పక్క మాత్రమే నిజమైన యోగక్షేమాల యొక్క క్షేత్రం. అక్కడే సాధకునికి నిజమైన ప్రగతి లభిస్తుంది. అందువలన మన సద్గురువులు నిజమైన విహార శుద్ధి పొందడానికి క్రియాత్మకమైన విధానాన్ని మన ముందుంచారు. ఈ విధంగా పూజకు అరగంట, ఉదయం సాయంత్రం పూజకు అరగంట, భోజనానికి మధ్యాహ్నం భోజనానికి అరగంట, సాయంత్రం భోజనానికి అరగంట, నిద్రా సమయం 6 గంటలు. ఎటువంటి వ్యక్తికైనా సరే, ఎంతటి బరువు బాధ్యతలతో ఉండేవారైనప్పటికీ సరే, మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే రోజులోని 24 గంటల్లో పైన చెప్పిన విధంగా 8 గంటలు అతి సునాయాసంగా మన జీవితాన్ని ఈశ్వరమయం చేసుకోవచ్చు. ప్రపంచం తాలూకు అన్ని పనులు చేసుకోవడానికి మీ సమయం అంతా మీ దగ్గరే ఉంది. దానిలోంచి 1 సెకండ్ కూడా తీసుకోలేదు. మీ సమయం అంతా ప్రపంచం తాలూకు వ్యవహారాలకి, పనులకి మీ దగ్గరే ఉంది. ఇది సాధన యొక్క ప్రథమ సోపానం. ఇంకా పూజ్య గురుదేవులు ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే, సంగత్ చాలా ప్రముఖమైనది. అంటే సత్సంగ్ అనేది చాలా ప్రముఖమైనది అని తెలియజేస్తున్నారు. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।